ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో దేశ భవిష్యత్ సాంకేతిక రంగాన్ని మలుపు తిప్పే చారిత్రాత్మక అడుగు పడింది. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ భవన నిర్మాణానికి శనివారం సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్తో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు. 50 ఎకరాల్లో నిర్మించనున్న ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా క్వాంటమ్ కంప్యూటరింగ్, కమ్యూనికేషన్స్, డిఫెన్స్, హెల్త్ కేర్, ఫైనాన్స్ వంటి కీలక రంగాల్లో పరిశోధనలు, నైపుణ్యాభివృద్ధికి అమరావతి కేంద్రంగా మారనుంది. దీంతో రాజధాని అమరావతి రూపురేఖలు మారనున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. This month we are going to do this also. Our vision is to democratize and decentralize AI so that every citizen benefits. AI tools for every individual and the vision for one family, one entrepreneur will go hand in hand. For the common man, quantum will mean faster drug discovery, better diagnostics, affordable and personalized medicines. For farmers, quantum-enabled climate, soil, and price discovery modeling will help identify the most suitable crops based on changing food habits, improve crop planning, water management, and yield prediction, and ultimately enhance productivity and income. Andhra Pradesh has already taken early steps through AWARE and APA, IMS, which are being deployed to provide farmers with timely advisories. Today, the opportunity has come for India to lead the quantum revolution. We should no longer be content with adopting technologies developed elsewhere. We must create new technologies. We must design and build products from India for the world. Amaravati Quantum Valley. If you see, recently I visited Davos. In Davos in 2026, only 2 issues everybody promoted. One is AI, artificial intelligence. Through AI, we are going to produce $1 trillion of economy. This 2026 belongs to AI. There is no doubt about it. Second is green energy. This is where everybody is talking about energy transition. I am very happy. One is Quantum Valley. We are starting here. And also Green Hydrogen Valley. We are establishing. You are going to get 100 crore prize. This is my offer. This offer stands still even today. Competition is open. You have to think differently, innovatively, act differently. You are going to compete in that. All students, young brains, has to understand this. The world will need 2.5 lakh quantum computer professionals by 2030 and 8.4 lakh by 2035. Today, for every qualified quantum professional, there are 3 open positions. Global policy leaders have described this acute shortage as a strategic national security vulnerability. అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ టాప్ 3లో ఉండటమే తమ లక్ష్యమని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటరింగ్ సెంటర్ నిర్మాణానికి సీఎం చంద్రబాబు చేసిన శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ క్వాంటమ్ వ్యాలీతో యువతకి భారీగా ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నారు. క్వాంటమ్ వ్యాలీతో రాష్ట్రంలో చాలా మార్పులు వస్తాయని లోకేష్ తెలిపారు. ఇండియా ఐటీ రెవల్యూషన్కు హైదరాబాద్ కారణమని, క్వాంటమ్ రెవల్యూషన్కు అమరావతి కారణమవుతుందని మంత్రి లోకేష్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. We train, and Andhra Pradesh is a startup state. We are hungry, agile, ambitious, and always eager to grow fast. Against this backdrop, Amravati Quantum Valley is envisaged as the world's first state-led, fully integrated quantum ecosystem. It is a place where hardware is going to be built, software will be written, algorithms will be tested, talent will be trained, and products are exported from a single geography. This initiative positions Andhra Pradesh not as a consumer of technology, but a creator of frontier innovation. Our ambition is clear: to place Amravati among the top 3
quantum hubs globally, to build quantum computers and components made in Andhra Pradesh for the world, to create thousands of high-value, future-ready jobs for our youth who is sitting right in front of us. Andhra Pradesh. రెండేళ్ల ప్రజాపాలనలో సంక్షేమం అభివృద్ధి కొనసాగిస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ ప్రసంగించారు. గత పాలకులు చేసిన తప్పులను సరిచేస్తూ పాలన కొనసాగిస్తున్నాం. రెండేళ్ల ప్రజాపాలనలో సంక్షేమం అభివృద్ధి కొనసాగిస్తున్నాం. అప్పులున్న ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం. ఎన్నికల్లో నిలబడి కొట్లాడాలి కానీ చీకటి ఒప్పందాలు చేసుకొని ఫెవికల్ బంధంతో భాజపా బీఆర్ఎస్ పార్టీలు కాంగ్రెస్ని ఓడించాలని కుట్రలు చేస్తున్నాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఈ పార్టీలు కానీ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ మన స్థానిక సమస్యల్ని పరిష్కరించాలనో, మన మున్సిపాలిటీలలో సీసీ రోడ్లు వేయాలనో, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ నిర్మించాలనో, లేకపోతే మన వీధి దీపాలను సరిదిద్దాలనో, అంతెందుకు పేద ప్రజల గుర్తింపైన రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలన్న ఆలోచన కూడా ఈ పార్టీలు చెయ్యలేదు. ఇవాళ వార్డు మెంబర్ అయినా, సర్పంచ్ అయినా, మున్సిపల్ ఎన్నికలైనా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు మా మోడీ గారిని చూసి ఓటేయండి అని అడుగుతున్నారు. మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలి అంటే మోడీని చూసి ఓటేస్తే ఈ గల్లీలో ఉండే బోడిగాడు మనకు పని చెయ్యకపోతే పోయి మోడీని అడగగలమా మనము? బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మొన్న జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో అధికారం పోయింది. ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గుండు సున్నా వచ్చింది. ఆ తర్వాత సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో మీరందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కలిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీని బొందదీసి పాతి పెట్టారు. ఇక మా వల్ల కాదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో గెలుచుడు, కాంగ్రెస్ తో పోటీ పడుడని బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు పోయి ఈ రోజు అడ్డా మీది పైల్వాన్లను బీజేపీ వాళ్ళను అరువు తెచ్చుకున్నారు. ఇవాళ బీజేపీ వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కలిసి ఇంతకుముందే పెద్దలు శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పిండ్రు, తాండూరు మున్సిపాలిటీలో మనోహర్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో చేరిన బీజేపీ నాయకులు మా బీఫాములు బీజేపీ ఆఫీసులో కాదు బీఆర్ఎస్ ఆఫీసులో మా బీఫాములు ఇస్తున్నారని. ఇంత భావ దారిద్ర్యం భారతీయ జనతా పార్టీకి దాపురించింది. ఎన్నికల్లో నిలబడి కొట్లాడాలి కానీ చీకటి ఒప్పందాలు చేసుకొని ఫెవికల్ బంధంతో ఈనాడు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించాలని కుట్రలు చేస్తున్నారు. ఇవాళ అప్పుడే దిగిపో అంటారు. 5 ఏళ్ల కోసం ఎన్నికైనా మరో 5 ఏళ్లు గెలుస్తాం. ఈ రోజు నుంచి రాసి పెట్టుకో చంద్రశేఖర్ రావు, రాబోయే 8 సంవత్సరాలు ఇందిరమ్మ పాలన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే నెంబర్ 1 గా అభివృద్ధి చేసి మా రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు పూర్తి చేసుకుంటాం, మా వికారాబాద్ కృష్ణా రైల్వే లైన్ పూర్తి చేసుకుంటాం, మా ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసుకుంటాం, మా మక్తల్ నారాయణపేట కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తి చేసుకుంటాం, మా వికారాబాదును ఒక ప్రపంచ పర్యాటక కేంద్రంగా మేము పూర్తి చేసుకుంటాం, మా అప్పా జంక్షన్ నుంచి మన్నెగూడ నుంచి తాండూరుకు రోడ్డు పూర్తి చేసుకుంటాం, కాగ్నా నీళ్లు తాండూరుకు తీసుకెళ్తాం, కాగ్నాలో తాండూరులో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీని పూర్తి చేసుకుంటాం. నువ్వు నీ తాతలు అందరు ఎవరెవరు అడ్డం వస్తారో చూస్తాం. ఈ ఎన్నికల్లో మీరు చేసే కుట్రలన్నీ కూడా చెయ్యండి అని చెప్పి నేను ఈరోజు సవాలు విసురుతున్నా. కామారెడ్డి జిల్లా బన్సువాడలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచారంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాజీ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిపై నిప్పులు చెరిగారు. ప్రచారంలో భాగంగా గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిని ఉద్దేశించి చేసిన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు ఆడియో వీడియో క్లిప్లను కేటీఆర్ ప్రజలకు వినిపించారు. ఆనాడు పోచారాన్ని ఆంబోతు అని, ఆయన కుమారులను దున్నపోతులని రేవంత్ తిట్టిన విషయాన్ని కేటీఆర్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. కాంట్రాక్టులు, ఇసుక దందాలతో పోచారం కుటుంబం దోచుకుంటుందని నాడు రేవంత్ చేసిన ఆరోపణలను ప్రస్తావిస్తూ అంతలా అవమానించిన వ్యక్తి పంచన పోచారం ఎందుకు చేరారని వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఆ రోజు ఇదే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డిని ఓడగొట్టేందుకు మరి రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి ప్రచారం చేసిండు. ఆ రోజు ఏమేం మాట్లాడిండంటే ఇగో ఇక్కడనే ఇదే జాగా ఇగో రేవంత్ రెడ్డి ఏం చెప్పిండో పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గురించి మీకు అనుకున్నా. ఆయన కొడుకులు తలా ఓ దిక్కు. ఇవాళ వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే ఒక ఆంబోతును ఎన్నుకుంటే అట్లసిన దున్నపోతులు 3, ఒక ఆంబోతు 2 దున్నపోతులట. ఊర్లలో మైసమ్మకు దున్నపోతులే నిడిచిపెడతారు. అవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొంగ సైన్యాల వాడి మేసి మైసమ్మకి ఇచ్చిన దున్నపోతులాక ఊరు మీద వాడి మేస్తున్నారు. కొంచెమైనా సిగ్గు చేరముందా? పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డిని బొంద పెట్టాలన్నట. నేను అంటలేను, ఇది నేను చెప్తలేను, కేటీ రామారావు చెప్తలేడు. మీకు
ఎవరు చెప్పిరా అంటే ఎవరి సంకలన అయితే పోచారం పోయి కూర్చున్నాడో గదే రేవంత్ రెడ్డి చెప్తాడు. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే పెద్ద మనిషి ఆంబోతట, ఆయన కొడుకులు ఇద్దరు దున్నపోతులట. మైసమ్మ కాడ దున్నపోతులను కట్టేసినట్టు మరి ఇద్దరు దున్నపోతులను ఊరి మీదకి వదిలినావు. కంకరల కాంట్రాక్టు ఇసుక దోపిడి నీదే అని ఇదే అంబేద్కర్ చౌరస్తాల రేవంత్ రెడ్డి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డిని మరి ఆ రోజు తిట్టిన దొంగ హామీలతో కాంగ్రెస్ ప్రజలను మోసం చేసిందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విమర్శించారు. సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేలిలో హరీష్ రావు మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి 2.5 ఏళ్లు గడిచినా కొత్త రోడ్లు వేయలేదని, ఉన్న రోడ్లు బాగు చేయలేదని అన్నారు. 200 రూపాయల పెన్షన్ను కేసీఆర్ 2,000కు పెంచారని గుర్తు చేశారు. 4,000 ఇస్తానని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటి వరకు పెంచలేదని ఎద్దేవా చేశారు. మహిళలకు 2,500 ఇస్తామన్నారు. ఎవరికైనా ఇచ్చారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు నిలదీశారు. ఉన్న రోడ్డు మీద ఇంత పొక్కబట్టే డాంబర్ వేసే తెలివిలేదు ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు. ఇంకా ఓటు కావాలన్నట. ఆనాడు మన కేసీఆర్ 200 పెన్షన్ ఉంటే 2,000 చేస్తా అంటే చేయలేదు. ఆ చెల్లె ఆడవిళ్ళ పెళ్లికి 1,00,000 రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తా అంటే ఇయ్యలేదా? బిడ్డ కాన్పుకు పోతే గజ్వేల మంచి దవాఖాన కట్టి కేసీఆర్ కిట్టు పెట్టి తల్లి కన్నం పెట్టి బిడ్డ కన్నం పెట్టి ఆటో కిరా లేకుండా ఇంటికాడ దించిందా లేదా? మున్సిపల్ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ మధ్య మాటల యుద్ధం తీవ్ర స్థాయికి చేరుతుంది. తాజాగా నిజామాబాద్లో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా నిజామాబాద్లో మాట్లాడుతూ స్మార్ట్ సిటీలను నామినేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదేనన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులను కల్వకుంట్ల కుటుంబంతో డీల్ మాట్లాడుకొని బకాసురుల లెక్క తింటున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. హిందూ దేవులపై సీఎం రేవంత్ జోకులు వేస్తున్నారని, దమ్ముంటే ముస్లిం దేవులపై సెటైర్లు వేయాలని ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ అన్నారు. మోర్లు సాఫ్ చేయడానికి మోడీ రావాలా అని నన్ను అడిగాడు. మోడీ రాడు, మోడీ పైసలు పంపుతాడు. పట్టణాన్ని శుభ్రంగా పెట్టుకోండి అని పైసలు పంపుతాడు. ఆ పైసలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. బకాసురుడు మింగినట్టు మింగితే మోర్లు సాఫ్ కావు. పొట్టోడా, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మంత్రిని కూడా నువ్వే. నీ బాధ్యత మోర్లు సాఫ్ చేసేది. మోడీ పైసలు పంపుతాడు. నువ్వు మోర్లు సాఫ్ చేసే జీతాలు కూడా చక్కగా ఇచ్చి మిడుపుతలేవు. ఏమనంటే తొండ దూర కొడతా అంటాడు. తొండమూతోడు మూతి చూడు తొండమూతి దగ్గర ఉంటది. తొండ దూర కొడతా అంటాడు. తొండ దూర కొట్టికే ముఖ్యమంత్రి అయినా నువ్వు. మోర్లు సాఫ్ చేసుడు అవుతున్నాయా అమ్మ? మోర్లు సాఫ్ అవుతున్నాయా? రోడ్లు ఎట్లా పాడేది? రేపు వర్షాలు పడితే మోర్లు నిండిపోయి దోమలు వస్తాయి, డెంగ్యూ జ్వరాలు ఎవరికి వస్తాయి, చికెన్ గున్యాలు ఎవరికి వస్తాయి, వైరల్ జ్వరాలు ఎవరికి వస్తాయి? హాస్పిటల్ బీమా అనేది ఆరోగ్య బీమా ఉన్నదా? ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి తన సొంత నియోజకవర్గం గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏకంగా మంత్రి పొంగలేటి ముందే ఇలా మాట్లాడడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. స్టేషన్ గన్పూర్ నియోజకవర్గంలో అన్ని గ్రామాలు చాలా దరిద్రంగా ఉన్నాయన్నారు. మురికి కాలంలో మురికి పేరుకుపోయి కంపు కొడుతుందన్నారు. నేను అన్ని గ్రామాలు, నేను అన్ని వార్డులు తిరుగుతున్నాను. చాలా దరిద్రంగా ఉంది, చాలా దయనీయంగా ఉంది. ఎక్కడికక్కడ మురికి కాలువలు ఉన్నాయి, మురికి కంపు కొడుతున్నాయి, దోమలు ఉన్నాయి, ఇల్లు లేవు, ఇరుకు సందులు ఉన్నాయి, ఎక్కడ కూడా సీసీ రోడ్లు లేవు. నేను అన్ని గ్రామాలు. తిరుమల లడ్డు వివాదం ఏపీ రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపుతుంది. ఇటీవల టీడీపీ నేతల దాడులకు గురైన నేతలను వైసీపీ నేతలు వరుసగా పరామర్శిస్తూ వస్తున్నారు. జోగి రమేష్ ఇంటికి వెళ్లిన బొత్స సత్యనారాయణ, అంబటి ఇంటికి వెళ్లిన గుడివాడ అమర్నాథ్, కర్ణం ధర్మశ్రీ ఇళ్లను పరిశీలించారు. ఇక బాధిత కుటుంబాలకు ధైర్యం చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. ప్రశ్నిస్తే దాడులు చేస్తారని నాయకులు ఫైర్ అయ్యారు. గొప్పగా చెప్తారు కదా, ప్రజాస్వామ్యం పరిరక్షిస్తుంది, భారతదేశం ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక పునాది, ఓ తల్లి లాంటిదని అక్కడ మోడీ గారు చెప్తారు కదా. అక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు? పెద్ద పెద్ద కబుర్లు చెప్తారు కదా డిప్యూటీ సీఎం. ఏం చెప్తారు పవన్ కళ్యాణ్? దీనికి సమాధానం, సందర్భం, సమయం, దానికి ఎందుకోసమో దేనికోసమో మా జోగి ఇంటి మీద వచ్చి ఈ మొట్టమొదటి దాడి జరిగింది, ఎందుకోసం పెట్రోల్ బాంబులు వేశారు, విజయవాడ నుంచి ఆవశ్యకత ఏమొచ్చింది అని అంటే దానికి సమాధానం ఏదో ఆయన వచ్చి ముందు రోజు వచ్చి ఎవరన్నా మంత్రిని వచ్చి నీ చిప్పు పోయిందని అంటే ఎస్, నేను తప్ప మాట. బుర్రపాడైపోతే కదా ఇలాంటి వస్తాయి. ఇంకెందుకు జ్ఞానం కోల్పోతే కదా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వస్తాయి. ఆ జ్ఞానం ఏముంటే ఎందుకు జరుగుతాయి ఇవి? ఎంతవరకైనా సరే దీనికోసం పోరాటం చేస్తాం, చట్టపరంగా దీని మీద ఆలోచన చేస్తాం. దాడి చేయాలని వారి మీద
భౌతికంగా దాడి చేసి వారిని గాయపరచాలో హతమార్చాలో అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే మహిళలు కూడా ఇష్టం వచ్చినటువంటి దుర్భాషలాడుతూ వారి తల్లిని ఇంట్లో మహిళల్ని తిడతా ఉంటే పుట్టిన తర్వాత ఏ వ్యక్తి అన్నా అందులో రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉండడు. కానీ వారు ఆ సందర్భంలో వారు ప్రేరేపిస్తే వారు రెస్పాండ్ అయ్యారు. వారు తిరిగి మాట తూలారు, వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి పొరపాటు అని చెప్పడం జరిగింది ఇదే వేదిక మీద. ఒకవేళ నిజంగా ఆ మాట అన్నందుకు మీరు కేసు పెట్టాలంటే పెట్టండి, అరెస్ట్ చేయాలనుకుంటే చేయండి, అది చట్టం ఇచ్చినటువంటి హక్కు అది. కానీ ఇంటి మీదకి వచ్చి దాడి చేసి కార్యాలయంలో వారు ఉంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మహిళలు ఏం చేశారు? ఇంట్లో మహిళలు, పిల్లలు, వారి భార్య, కూతుర్లు, మనవలు అందరూ కూడా ఇంట్లో ఉంటే వారి ఇంటి మీద దాడి చేసి ఇంటికి నిప్పు పెట్టి, ఆఫీస్ మీద దాడి చేసి ఆఫీస్కి నిప్పు పెట్టి హత్య చేయాలని చెప్పి చూస్తే ఇది మీకు ఏ రాజ్యాంగం ఇచ్చింది? ఏ చట్టం మీకు చెప్పింది? ఆ రోజు గడిచిపోయి ఉండొచ్చు, మళ్ళీ రోజులు ఎప్పుడు కూడా ఒకేలాగా ఉండవు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అంబటి రాంబాబు గారి మీద జరిగినటువంటి హత్యాయత్నం ఏదైతే ఉందో అది పెమ్మసాని గారి ఆదేశాల మేరకు మన గల్లా మాధవి గారి ఆధ్వర్యంలో, ఆవిడ పర్యవేక్షణలో పోలీసు వారి సహకారంతో జరిగినటువంటి ఈ హత్యాయత్నాన్ని పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ ఖండిస్తుంటే ఆవిడ తిరిగి మరుసటి రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి లైవ్ లో బెదిరింపులకు దిగారు. నేను మళ్ళీ వస్తాను, మీ ఇంటికి పరామర్శకి వచ్చే వాళ్ళు ఆస్తులు అమ్ముకోవాలి అని ఆవిడ లైవ్ లో కూర్చుని మా కుటుంబ సభ్యుల్ని ఆవిడ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇండైరెక్ట్ గా మళ్ళీ దాడి చేస్తాను అని చెప్పి మీరు హెచ్చరిస్తున్నారు మమ్మల్ని. మీరేమనుకుంటున్నారు? గల్లా మాధవి గారిని నేను సూటిగా అడుగుతున్నా, మీరు మొదటిసారిగా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు, మీకింత అధికార అహంకారం పనికి రాదు. మీరు వ్యవస్థల కన్నా పవర్ఫుల్ అనుకుంటున్నారా? న్యాయ వ్యవస్థ కన్నా, పోలీసు వ్యవస్థ కన్నా మీరు పవర్ఫుల్ అనుకుంటున్నారా? మీరు శాసనసభ్యులు కావచ్చు, సీఎం కావచ్చు, మినిస్టర్ కావచ్చు, వ్యవస్థలకు లోబడి పనిచేయాలనే ఇంకితం మీకు లేదా అని నేను ఈ సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. తిరుపతి లడ్డూపై జరుగుతున్నటువంటి జంతువులు కొవ్వు కలిసిందని మీరు చెప్పినటువంటి దానికి మీరే కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం పోస్టర్లన్నీ మీరే వేసి ఆ పోస్టర్ల పేరు లేకుండా ఆ పోస్టర్లన్నీ కూడా మీరు వేశారు. మీకు అంత ధైర్యం ఉంటే మా తప్పు లేదు, పలానా వాడు ఎవడా అక్కడ పోస్టర్లో మీ పేరు ఎందుకు రాయలేదు? సిట్టించినటువంటి నివేదికని మీద నమ్మకం లేదు, అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబిఐ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక మీద మీకు నమ్మకం లేదు. ఆ రిపోర్ట్లన్నీ కూడా మీకు చాటతెల్లం చేసి మీరు ఏవైతే అబద్దాలు వల్లించి ప్రజలు మోసం చేశారో అది ప్రజలు తెలిసిపోతుందనే ఉద్దేశంతో మనకు మనుగడ ఉండదని దాన్ని డైవర్షన్ చేయడం కోసం అంబటిపై మీరు ఎంత దుర్మార్గమైన కార్యక్రమాలు చేస్తారా? అందుకే ఈ రోజు ఒక విశాఖ జిల్లా కాదు, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా కాపు నేతల్ని అణుగుదొక్కాలని మీరు చూస్తున్నటువంటి తీరు మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం డిఎన్ఏలోనే ఉంది. ఇది చేసిన ఒక సామాజిక వర్గం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గల్లా మాధవ్ గాని, పెమ్మసాని గాని, ఇక్కడ దూరుపాల నరేంద్ర గాని, అక్కడ లోకేష్ గాని, మీరందరూ కూడా వేలుపై చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా కాపులందరూ కూడా కళ్ళేర పెడుతున్నారు. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 36 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇటీవల అంబటి సీఎం చంద్రబాబును దూషించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయనపై టీడీపీ నాయకులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఫిర్యాదులు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఆయనను అరెస్ట్ చేయగా రిమాండ్లో ఉన్నారు. మరోవైపు ఇప్పటి వరకు 36 కేసులు నమోదవగా మరిన్ని కేసులు నమోదు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక అంబటి రాంబాబు అరెస్టును వైసీపీ నేతలు, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఖండిస్తున్నారు. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని ఈ దాడికి సూత్రధారి అంటూ ఆరోపిస్తున్నారు. అంబటిని వెంటనే విడుదల చేయాలని మరోవైపు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అంబటి ఇంటికి వెళ్లి ఆయన కుటుంబాన్ని పరామర్శించి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. ఇప్పటికే అంబటి రాంబాబు కోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్లు వేస్తుండగా వరుస కేసులు నమోదవడంతో కార్యకర్తలకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్కు మరో షాక్ తగిలింది. జోగి రమేష్పై పోలీసులు నాన్ బెయిలబుల్ కేసు నమోదు చేశారు. జోగి రమేష్పై ఎస్ఐ రవివర్మ ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేశారు. ఇక వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటనలో బైక్ ర్యాలీ, జన సమీకరణ, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్, పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారని, రోడ్లు బ్లాక్ చేశారని, సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగించారని, సున్నిత ప్రాంతాల్లో రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరించారని జోగి రమేష్పై కేసులు నమోదు చేశారు. మరోవైపు ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గంలో మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్పై మరో కేసు నమోదైంది. పోలీసుల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అనుమతి లేకుండా ర్యాలీ చేసినందుకు పోలీసులు కేసు పెట్టారు. సీఎం చంద్రబాబుపై హిందూపురం మాజీ ఎంపీ మాధవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ఉన్న భక్తి అంతా ఉత్తుదిదే అని ఎద్దేవా చేశారు. ఇంటి దైవం అని చెప్పుకునే చంద్రబాబు కుటుంబంలో అలాంటి పేరు లేదన్నారు. తనతో పాటు లోకేష్, ఆయన కొడుకుకు వెంకన్న పేరు లేదేంటి అని ప్రశ్నించారు. అదే జగన్ ఫ్యామిలీ వెంకటేశ్వర స్వామి మీద భక్తి ఉండడం వల్లే జగన్ ముత్తాత పేరు వెంకటరెడ్డి అని పెట్టుకున్నారన్నారు గోరంట్ల మాధవ్.
కులదైవము అని మాట్లాడుతున్నావు. నీ కొడుకు పేరేమో లోకేష్ బాబు, నీ పేరేమో చంద్రబాబు, మీ తండ్రి పేరేమో ఖర్జూర బాబు, ఆయన తండ్రి పేరేమో జాంకాయ బాబు, ఏం బాబు నాకు తెలియదు. కానీ మనం వైఎస్ కుటుంబాన్ని తీసుకుంటే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఆయన తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ఆయన తండ్రి రాజారెడ్డి గారు, రాజారెడ్డి తండ్రి వెంకటరెడ్డి గారు. నీ కులదైవం అయితే ఇంతవరకు నీ ఇంట్లో 7 కొండలనే పేరు పెట్టాలి, ఆ తిరుపతి అయ్యారే పేరు పెట్టాలి, వెంకటేశ్వర్లనే పేరు. నాంపల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. కీలకమైన తెలంగాణ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ బిల్డింగ్ మొదటి ఫ్లోర్లో ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించి ఎట్టకేలకు మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. అయితే సీజ్డ్ ప్రాపర్టీ గదిలోని కీలక కేసులకు సంబంధించిన పేపర్ ఫైల్స్, హార్డ్ డిస్కులు అగ్నికి ఆహుతైనట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. భవనం అంతటా దట్టమైన పొగలు అలుముకోవడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే తీవ్రంగా శ్రమించిన ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేయగలిగారు. అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఇక ఈ ల్యాబ్లోని DNA పరీక్షలు, ఫింగర్ ప్రింట్ విశ్లేషణకు సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి. కీలక కేసులకు సంబంధించిన ఫోరెన్సిక్ నివేదికలను ఇక్కడే భద్రపరుస్తారు. వాటికి సంబంధించిన పేపర్ వర్క్ పూర్తిగా దగ్ధమైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. తెలంగాణ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ అత్యంత కీలకమైంది. ఓటుకు నోటు కేసులో వీడియో, ఆడియో ఫైల్స్తో పాటు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసు, అలాగే సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుకు సంబంధించిన డేటా, హార్డ్ డిస్కులు ఇక్కడే ఉన్నట్లు సమాచారం అందుతుంది. కేవలం సీజ్డ్ గదిలోనే ప్రమాదం జరగడంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వీటిపై అధికారుల స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉంది. అగ్ని ప్రమాదంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ఓటుకు నోటు కేసుకు సంబంధించిన వాయిస్ రికార్డింగ్లు, ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు ఆధారాలను నాశనం చేసే ప్రయత్నంగా ఈ ప్రమాదం కనిపిస్తుందని ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఆరోపించారు. కాగా ఈ ఘటనపై నాంపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పరిధిలోని స్టేట్ ఎఫ్ఎస్ఎల్ బిల్డింగ్లో సుమారు 10-10:30 ప్రాంతంలో చిన్న స్మోక్ రావడంలో ఎర్లీగా వచ్చినటువంటి ఆఫీసర్ బాయ్ ఆయన అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగా లోకల్ పోలీస్ అండ్ ఫైర్ ఇంజిన్స్ అన్నీ కూడా ఇమీడియట్గా మొత్తం అంతా తగ్గిన తర్వాత కానీ మీ కాల్సి మంటలు లేవు, ఓన్లీ స్లో కంబషన్, ప్రాబబ్లీ షార్ట్ సర్క్యూట్. సిబ్బంది ఎవరు లేరు. దెర్ ఇస్ నో పర్సన్. ఒక్క ఆఫీస్ పై చూసినట్టనే కొంచెం ఆయన ఇనీషియల్గానే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ యూజ్ చేసి అది తగ్గించడానికి ట్రై చేశాడు. కానీ ఆయనకు కూడా కొంచెం మాస్టర్స్ లో అయినాయి. ఆల్సో వాజ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ హాస్పిటల్. ఇంకా అప్పటికి ఆఫీస్ ఓపెన్ అవ్వలేదు కాబట్టి దెర్ ఆర్ హార్డ్లీ 3-4 పీపుల్. వాళ్ళందరూ ఇమీడియట్గా బయటికి ఇవాక్యువేట్ అయిపోయారు. తన కుమారుడు యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ పాడిన బూతుపాట వివాదంపై సీరియల్ నటుడు ప్రభాకర్ స్పందించారు. చిన్న పొరపాటుతో తన పెంపకాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడవద్దని అన్నాడు. పబ్లిక్గా బూతులు మాట్లాడడం తప్పే అని అన్నారు. ఆ పాట సగం పాడిన తర్వాత తాను ఈవెంట్కి వెళ్ళానని, పాట పూర్తయిన తర్వాత ఇలా బూతులు మాట్లాడడం తప్పని చెప్పాననేసి ప్రభాకర్ అన్నారు. ఇక పర్సనల్గా చెప్పడంతో అది బయటికి రాలేదన్నారు. ఆ పాటను ఈవెంట్లో 1000 మంది చూశారని, లైవ్ కావడంతో అప్పటికే బయటికి వెళ్ళిపోయిందని అన్నారు. దానిని ముక్కలుగా చేసి మళ్ళీ టెలికాస్ట్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ మందికి వినిపిస్తున్నారని అన్నారు. బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని అనుకున్నప్పుడు లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని, కానీ ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యేలా చేయకూడదన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. గత 4 రోజులుగా ఇంటర్నెట్లో, సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నటువంటి విషయం బాబు చంద్రహాస్ వాడిన బూతు పదాలు, దాని మీద విశ్లేషణలు, వారి వారి అభిప్రాయాలు, వాళ్ళు తిరిగి బూతులు తిట్టడాలు, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ముందుగా నేను వాటి గురించి మాట్లాడతాను. బూతులు మాట్లాడడం అనేది పబ్లిక్గా నేనైనా, నా కొడుకైనా, ఎవరైనా సరే తప్పే. డెఫినెట్గా దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయను. అండ్ ఇది ఫంక్షన్లో ఆ రోజు నేను సగం పాట అయిన తర్వాత అక్కడికి ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది. ఎంటర్ అయిన తర్వాత పాట అయిపోయిన తర్వాత మా బాబుతో చెప్పడం జరిగింది, నాన్న ఇలాంటివి పబ్లిక్ వాడకూడదంటే, సరే డాడీ నెక్స్ట్ టైం ఐ డోంట్ రిపీట్ అని చెప్పాడు.
అది ప్రైవేట్గా చెప్పడం జరిగింది, నాట్ పబ్లిక్గా. సో బాగుంది, అక్కడితో అయిపోయింది అది. బట్ అది లైవ్ కాబట్టి లైవ్ కొన్ని ఛానల్స్లో వెళ్ళిపోయింది. బట్ అప్పుడు లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళు తక్కువ మందే ఉన్నారు, ఒక 1000 పీపుల్ ఉండుంటారు మొత్తం చూసిన వాళ్ళు. దాన్ని ముక్కగా కట్ చేసి మిగతా వాళ్ళు కెమెరాల ముందుకొచ్చి ఇది వినండి అని చెప్పి వినిపించారు. నా విన్నపం ఒకటే, మీరు తప్పు చేసిన వాడిని శిక్షించాలనుకోవడం తప్పు కాదు, కానీ ఆ ఇదిలో పడి మనం ఇంకో తప్పు చేస్తున్నాం, ఇంకా ఎక్కువ మందికి వినిపిస్తున్నాం వినకూడని మాటల్ని. అది ఏదో దీనివల్ల నాకు థియేటర్కి రారేమో అని కొంచెం భయం అయితే ఉంది నాకు. ఎందుకంటే నేను కొంతమందికి నచ్చుతుందేమో అని చెప్పి నేను ఏదో చేశాను. బట్ అది ఇప్పుడు సినిమాకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ కొడుతుందేమో నాకు చాలా భయం వేస్తుంది సార్. ఇప్పుడు అంటే సినిమా బాగాలేకపోతే ఒకటి, కానీ బాగుంది చాలా. సో అందుకని నాకు అదనమాట, ఏదో దీనివల్ల నాకు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విసిరిన సవాలుకు కిషన్ రెడ్డి స్పందించారు. శనివారం కిషన్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ కేసీఆర్పై చర్యలు తీసుకునే దమ్ము రేవంత్ రెడ్డికి లేదా అని ప్రశ్నించారు. చర్యలు తీసుకునే దమ్ము లేనప్పుడు సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయాలని కిషన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. తాను కాదని కేసీఆర్ను కాపాడేది రేవంత్ రెడ్డి అని కుండబద్దలు కొట్టారు. కేసీఆర్పై ఈగ వాలకుండా చూసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. కేసీఆర్పై చర్యలు తీసుకోకుండా ఎవరు అడ్డుకుంటున్నారో రేవంత్ రెడ్డి చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓట్ల కోసం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగజారి మాట్లాడుతున్నారని కిషన్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇక గతంలో ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ బుల్లెట్పై కేసీఆర్ కూర్చుంటే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి కూర్చున్నాడని ఆరోపించారు. అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నది ఎంఐఎం పార్టీని అని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్పై చర్యలు తీసుకునే దమ్ము రేవంత్ రెడ్డికి ఉంటే బహిరంగ ప్రకటన చేయాలని కిషన్ రెడ్డి సవాల్ విసిరారు. కేసీఆర్ పైన అనేక రకాల ఆరోపణలు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా, రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా. కానీ ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు 2 సంవత్సరాల 3 నెలల్లో తీసుకున్నారో చెప్పాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత కుమ్ములాటలతో, తన మంత్రివర్గ సహచరుల యొక్క కుమ్ములాటల్లో ఈరోజు ఆయన ప్రజల దృష్టి మళ్లించేటువంటి ప్రయత్నము ఈరోజు తెలంగాణలో జరుగుతూ ఉంది. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను, ఒక ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ పైన, కేసీఆర్ అవినీతి పైన, కేసీఆర్ అక్రమాల పైన చర్యలు తీసుకుంటుంటే ఎవరు అడ్డుకున్నారో చెప్పాలి, ఎవరు వద్దంటున్నారో చెప్పాలి, ఎవరి బాధ్యతో చెప్పాలి. రేవంత్ రెడ్డిదా కిషన్ రెడ్డిదా బాధ్యత అడుగుతా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డా కిషన్ రెడ్డి అడుగుతా ఉన్నాం. నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే అవినీతి కేసుల్లో ఈరోజు ఆయన చర్యలు తీసుకుంటుంటే. ప్రపంచ అభివృద్ధిలో భారత్ ఒక అత్యంత విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా అవతరించిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. 2 రోజుల మలేషియా పర్యటనలో భాగంగా శనివారం రాజధాని కౌలాలంపూర్ చేరుకున్న ఆయనకు అక్కడి ప్రభుత్వం ఘన స్వాగతం పలికింది. విమానాశ్రయంలో మలేషియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీం స్వయంగా మోదీకి స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన భారత సంతతి ప్రతినిధుల భారీ బహిరంగ సభలో మోదీ ప్రసంగించారు. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో భారత్ పట్ల విశ్వసనీయత పెరిగిందని, అదే దేశానికి అతిపెద్ద బలమని ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు. Just as a huge market, now we are a hub for investment and trade. India is seen a trusted partner for growth, whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India.